مریم نواز ایک چور ہے, چور کی بیٹی ہے, ایک جھوٹی ہے, جھوٹے کی بھتیجی ہے. وہ چیف منسٹر نہیں ہے. وہ مشکل سے 17 سیٹیں بھی نہیں جیتے پنجاب میں, اور فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے الیکشن کمشنر کے ان کے زور پہ ڈبے بھرے گئے پورے پنجاب میں 9 فروری کو, اور اس کو زبردستی لوگوں پہ دھوس دیا گیا. اور آپ نے اس کا پھر یہ بھی دیکھا کہ اللہ عذاب اس پہ آیا ہے کہ اس کا صوبہ سارا ڈوب چکا ہے. وہ جس صوبے پہ جھوٹی براجمان ہے وہ صوبہ ڈوب چکا ہے. اللہ نے اس کو دونوں جہان میں سزا دینی ہے. ان کے ہاتھوں پہ, مریم نواز کے ہاتھ پہ, زرداری کے ہاتھ پہ, پی ڈی ایم کے ہاتھ پہ, ان سب کے ہاتھ پہ ذل شاہ کا خون ہے, بیبی عمار کا خون ہے جو میاں آباد فاروق کا بیٹا ہے, ارشد شریف کا خون ہے. یہ گندے لوگ ہیں. یہ وہ باپ بیٹی ہے مریم نواز, اور یہ کیا نام ہے اس کا, نواز برگر کھانے والا جو لندن بھاگ جاتا ہے بھگوڑا. گئے تھے بیلاروس, اور بیلاروس سے لندن پہنچ گیا. کیسے پہنچے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی کھال ادھیڑ دی ہے 47 سال میں. اس نے حالیہ ہی 10 ارب روپے, کوئی کہتا ہے 10 خراب اس نے کھائے, اس کا حساب دے نہ سک رہی ہے. آئی ایم ایف نے کل بولا کہ پی ڈی ایم نے, مریم نے اور شہباز نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے امپورٹس کم دکھائی ہیں, ہمیں ریکارڈ دیں. ورلڈ بینک کہہ رہی ہے ہمیں ریکارڈ دیں. انہوں نے باقاعدہ یہ پاکستان کے تمام اخباروں میں چھپ چکا ہے کہ مریم, شہباز, زرداری چور ہے, انہوں نے پیسے کھائے ہیں عوام کے, اور یہ اب آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو اس کا حساب دیں. تو مریم کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. فتنہ, یہ تو رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کہتے تھے. تو یہ کفار نون لیگ ہیں, یا کفار زرداری ہیں, یا کفار سندھ, کفار پنجاب ہیں. یہ عمران خان کے بارے میں جھوٹ بولتے تو کیا یہ سچ ہو جائے گا کیا؟ دیکھیے امام بخاری کہتی ہیں کہ آپ عظم لوگ بخاری کون ہے؟ عظم بخاری کون ہے؟ مجھے اس کا نام نہیں سننا. آگے بڑھیں, آگے بڑھیں. نہیں, آگے بڑھیں, آگے بڑھیں, آگے بڑھیں, آگے بڑھیں. میں نے فارم 47 والے کا جواب نہیں دینا. آگے بڑھیں, کوئی اور سوال پوچھے. عظم بخاری کون ہے؟ آپ کے اس سے سینٹنس سنے؟ وزیر ہے کہ پنجاب کی. عظم بخاری کی سٹیٹمنٹ آپ کو بتاؤں, کہتی ہے مریم نواز تو کاؤنسلر نہیں بن سکتی ہے, نواز شریف کاؤنسلر نہیں بن سکتا. یہ ہے عظمہ بخاری کے ٹوٹل اوقات. اور سوال پوچھے کہ میں ان کو اور بے حق ان کی آبرو نکالوں. اور پوچھے سوال. وہ کہتی ہیں آپ لوگ صرف ٹک ٹاک پہ کام اپنا دکھاتے ہیں, کل گراؤنڈ پہ آپ کی کارکردگی زیرو ہے. تو who is عظمہ اور عظمہ وٹ ایور. ایک چور باپ کی بیٹی ہے جس کے باپ نے ریمنڈ ڈیوس کا کیس کیا تھا, اس کی بیٹی ہے. ریمنڈ ڈیوس نے پاکستانیوں کو مارا تھا, یہ اس آدمی کی بیٹی جو پاکستانیوں کا خون بیچتا ہے. ماشاءاللہ کیا ٹیم ہے, ادھر چور باپ کی بیٹی, ادھر قاتل باپ کی بیٹی. اچھا, یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو چیزیں ہو رہی ہیں, ڈرامہ بازی, کہ یہ ڈرامہ, سارا ڈرامہ. یہ ڈرامہ کیوں کیا جائے؟ ان کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. عمران خان کیا کہتا ہے؟ کبھی نہیں کہتا مارشل لا, وہ کہتا ہے عاصم لا. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ گندے لوگ کھڑے ہیں, اور وہ لوگ چاہتے کہ پاکستان تباہ ہو جائے. آپ نے حالیہ دیکھ لیا, 3 دکاندار ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے, معدنیات خرید لو, معدنیات خرید لو. یہ آپ کا کام ہے؟ آپ پان بیچنے آئے ہو کیا؟ آپ ملک کے صدر اپنے آپ کو کہتے ہو؟ آپ اپنے آپ کو ملک کے عہدیدار کہتے ہو؟ شرم آنی چاہیے. ہمارے تو شرم کا موقع ہے. تیرا میں, باجوڑ میں, خیبر ایجنسی, ہمارے بچوں کو ان کے گھروں میں ان لوگوں نے ڈرون سے بم پھینکے, اور ایک جگہ پہ تو ایسا پھینکا خیبر میں کہ باپ اور بچہ جڑ گئے ایک دوسرے میں, ان کی قبریں اکٹھی ڈالی, ان کو الگ نہیں کر سکے. یہ خون مریم کے ہاتھ پہ, زرداری کے ہاتھ پہ, بلاول کے ہاتھ پہ, شہباز, نواز, اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ بم زرداری اور اپنے نواز نے اپنے گھر سے تو نہیں پھینکے تھے نا. کس نے پھینکے تھے؟ کاٹلنگ میں کس نے پھینکے تھے ڈرونز؟ ہمارے بچے تو ان کو جانور لگتے ہیں, جانوروں سے بھی بدتر لگتے ہیں. آپریشن روکنے کے لیے کے پی کی حکومت کر گئی. ایک آپ کام کریں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہونا چاہیے, اب جرنلسٹ ہے, چلیے تھوڑا سا میں بھی آپ کو سمجھا دیتی ہوں. آج 18ویں ترمیم کے بعد انٹیریئر منسٹری اور دفاع کی منسٹری اسلام آباد کے پاس ہے. مجھے اجازت دیں کہ میں قومی لشکر اٹھوں اور افواج پاکستان سے کہہ دیں اور پولیس پاکستان سے کہہ دیں کہ آپ صوبہ چھوڑ کے جائیں. اس میرے صوبے میں اگر ایک دہشت گرد کہیں سے آیا نا, پھر دیکھے جواب ان سے پوچھیں. لیکن دہشت گرد جب عمران خان ہوتا ہے, نہ دہشت گرد ہوتا ہے نہ ڈرون ہوتا ہے. اور جب عمران خان چلا جاتا ہے, آسمان سے بھی دہشت گرد ٹپک رہے, زمین سے بھی اگرے. یہ کیسے دہشت گرد ہے؟ اچھا, آتے بھی کی پی کے میں معدنیات کے پیچھے, او جی جاؤ جاتی عمرے میں بم پھاڑو, بلاول ہاؤس میں بم پھاڑو. خیبر پختونخوا میں کیوں آ رہے ہو؟ لیکن معدنیات کے بھوکے ہیں نا, ان کو ہمارے معدنیات چاہیے, ہمارے وسائل چاہیے, اور کیا ہے. اچھا, پارٹی میں اختلافات کی باتیں چلتی ہیں, اس پر کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ اور یہ اختلافات اگر ختم نہیں ہوں گے آپ کے آپس میں تو خان صاحب باہر کیسے ہیں؟ پارٹی کے اختلافات یہ ایک روح رواں ہے, یہ ایک ثبوت ہے کہ ہم عمران خان کے جیالے ابھی بھی زندہ ہیں. ورنہ جب بھٹو صاحب کی پھانسی کا ٹائم آ گیا تھا, سب اچھا خاموشی چھا گئی تھی.
सब अच्छे सब अच्छे सब अच्छे, और अगले दिन पता चला उनको फांसी लग गई। अभी भी ऐसे लोग इस पार्टी में हैं जो खान के लिए सर कुर्बान करने को, हम किसी भी शख्सी नजरिए के पीछे खड़े नहीं होते, लेकिन इमरान खान ने हमें शऊर दिया, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया। ये वो आदमी जो मदीना में जूते नहीं पहनता, जुराबों में घूमता था ताकि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की हुर्मत में कमी ना। ये वो आदमी जिसने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की इज्जत में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां बनाई, और इन मनहूसों ने उसको उसकी सजा दी। पैसे तो शहबाज शरीफ की जेब में पड़े हैं अलकादर ट्रस्ट के, इमरान खान ने तो उसमें से 1 रुपया नहीं लिए। सूद खा रहा है उसका शहबाज शरीफ, मरियम नवाज खा रही है, जरदारी उसका सूद खा रहा है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान काफरों का मिल जाए, जो इनके बादशाह हैं, ये गोरी चमड़ी वाले इमरान खान, और पाकिस्तान और इस्लाम उनके थल्ले लगे, वो होगा बात खत्म। हमारी पार्टी में जब तक इमरान खान वजीर आजम बन के नहीं आएगा, ये लड़ाइयां होती रहेंगी, क्योंकि जो अंदरूनी गद्दार हैं उनको 1 सेकंड भी सुकून नहीं आना चाहिए कि हम डर गए, हम इमरान खान के अलावा किसी को नहीं मानते। हलीमा खान साहब पर इल्जाम लगता है, वजीर आला के पे लगाते हैं कि वो MI की एजेंट हैं या वो MI बहुत गलत बात है, मैंने इस इस पे इंटरव्यू दिया, गलत बात, ये नहायत ही गलत बात। मैंने इस पे 2 दफा कहा कि ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए कि वो खान साहब की बहनें हैं, वो ज़ईफ है, वो बूढ़ी हैं, वो गैर सियासी हैं, वो अपने भाई के लिए निकली हैं, उनकी इज्जत करो। पार्टी हमारी है, हम वर्कर्स की है, इमरान खान की बहनें उनके साथ बड़ी सख्त हो। अगर हमें अलीमा आपा बताती कि मेरे बारे में मैंने बात की, मीडिया के बजाय मैंने इसको बताती, MPs को, सेनेटर्स को हम बिठाते, जिद्दा कराते, माफी मंगवाते, लेकिन क्योंकि पहले मीडिया बात चली गई, फिर उन्होंने मीडिया में बात कर दी, गन बना दी, बट डजंट मैटर, ये फजूल बातें, अच्छा, ये इररिलेवेंट बातें हैं। KPK से सनम जवेद साहब को रात पेशावर से जो है वो कहते हैं कि अगवा कर लिया गया है जी, आप लोगों की हुकूमत है, फिर किसने अगवा किया? किसने उठाया मुझे बताएं, आप बताएं। आप लोग की हुकूमत, वहां तो CCTV होंगे, पुलिस फौज किसके नीचे आती है बताएं, अलीमीन के नीचे फौज आती है, फौज ने उठाया? तो और किसने उठाया? या MI ने किया होगा, ISI ने किया होगा, और कौन करे? ऐसे काम करता कौन? मुझे किसने उठाया? फौज ने उठाया। बार बार यही कह रहे थे कि इमरान खान गद्दार है, तुम इमरान खान को छोड़ दो, तुम्हें छोड़ देंगे। मैं आपको मुनज़्ज़ा हसन लगती हूँ? मैं उनको ये बाकी चूचे चूजे लगती हूँ कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ? मौत कबूल है, बेगैरती कबूल नहीं है। इनका काम, मैंने उनको जिन फौजी ने मुझे उठाया था, अल्लाह गवाह, उन्होंने मुझसे बदतमीजी नहीं की, ना मेरी बेहुरमती की, लेकिन मैंने उनको आवाज जरूर उठाई। मैंने कहा, आप मरियम की फौज हो, आप बिलावल की फौज हो, आप पाकिस्तान की फौज नहीं हो, तनख्वाह हमसे लेते हो। नहीं मैडम, सिरे पे गोली खाने वाले लोग हैं। मैंने कहा, अच्छा इसलिए औरत को उठाया? मेरा मुंह मत खुलवाए, मैं हर किसी का भांडा फोड़ दूंगी। एक इमरान खान, वाहिद इमरान खान, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अब लास्ट में मुझे बता दीजिएगा, KPK में जो इसके लोग, बाद भी लास्ट है, हाँ, जो KPK के अंदर जो लोग ने पनाह ली हुई है, जहाँ से पंजाब वो लोग फंसते जाते हैं, हम उनका मुल्क है, पाकिस्तान हर है, किसी को पता है हमें, उनका मुल्क है। देखें उन पे फंसता है तो वो उधर जाए, उनका आके वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं तो वो भी अब गैर महफूज समझे अपने, कौन? जो बाकी लोग के देखें, पूरा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा है, हमारे दिल खुले हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम हमेशा से ऐसे थे, आगे भी ऐसे रहेंगे। पूरा पाकिस्तान का ख्याल रखेगा। वो गिरफ्तार हो सकते हैं वहां से नेचुरली, अगर MI ISI चाहेगी तो वो नहीं उठाएगी, उनको कौन रोक सकता है? एजेंसियों को कौन रोक सकता है उठाने से? मैं रोक सकती हूँ, आप रोक सकते हैं? जब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने जो कुरान पे कसम खाई है, आइन पे कसम खाई कि सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो सिर्फ सियासत का हिस्सा बन रहे हैं, उनको मैं और आप कैसे रोकेंगे? अच्छा, खवातीन की जिस तरह 4 दीवारियों के तकद्दुस पमाल किए गए 9 मई के बाद, और ये चीजें 2 साल से चलती रही हैं, इससे पहले ये चीजें बहुत कम देखने को मिली हैं, और इस पर कुछ कहना चाहेंगे, ये हमारा मुल्क जो है वो किस साइड पे ले जाया गया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मरियम का गंदा चेहरा, बिलावल का गंदा चेहरा, बिलावल के सारे खानदान का गंदा चेहरा, जरदारी का, नवाज, शाहबाज, एस्टैब्लिशमेंट के गंदे चेहरे नजर आ गए कि ये सारी सियासत औरतों के कपड़ों पे करते हैं। इसकी वीडियो बनाओ, इसका बच्चा मार दो, इसका दुपट्टा फाड़ दो। रेहाना डार के साथ इन लोगों ने क्या किया? डॉक्टर यास्मीन को जेल में क्यों डाला हुआ है? क्योंकि इनकी मर्दानगी ही टोटल ये है कि औरत की बेहुरमती करो, मर्द मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान है, गैरती लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, तो अगर औरतों के कपड़े उतारोगे तो वो लोग पार्टी छोड़ देंगे। तो ये टोटल इनकी औकात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ने देख लिया कि इमरान खान, जब इन लोगों ने, इन बेगैरतों ने इमरान खान पे टीरियन वाइट का केस किया, तो खान साहब को फाइलें पहुंची बाकायदा, मरियम के खिलाफ, पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ, बीबी शेख के खिलाफ। अब इनके पोल खोले। खान ने कहा, मैं वो आदमी नहीं है जो गंदगी करता है, औरतों के साथ कीचड़ उछालता है। पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देते हैं? जिस आदमी ने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब दोबारा जिंदा करवाया, जिसने आपको कहा घबराना नहीं है, वतन के साथ खड़े रहो, खान ने भी सारी उम्र जिंदा नहीं रहना, 100 साल रहेगा,
110 साल रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे इससे ज्यादा, लेकिन वतन को नहीं भूलना. और अल्लाह कुव्वत है, झंडा हमारी इज्जत है, अल्लाह हमारी कुव्वत है. याद रखें, हमारी असमियों में भी ये शर्म का मकाम है कि जब कुरान की तिलावत होती है हम बैठे हुए होते हैं, और जब तराना होता है हम खड़े हो जाते हैं. चाहिए कि हम कुरान के लिए भी खड़े हैं, लेकिन हम अंग्रेजों से बड़े इंप्रेस हैं. जो अंग्रेज करते हैं हम वही करते हैं.